अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिसको मानते हैं। ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ ധ്യാനം അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടദൈവത്തിനോട് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക। कैसे करेंगे? सबसे पहले निश्चित कीजिए कि किस भगवान को मानते हैं। सुनिए, बहुत से भाई लोग क्राइस्ट को मानते हैं, बहुत से भाई लोग राम को मानते हैं। जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसको छोड़ें। ध्यान करते हुए
जिस आसन से बैठे, इसी आसन में बैठे, सुखासन। अरे महसूस करें, धूप दीप जलाएं, महसूस करें कि हमारा परमात्मा हमारे सामने मौजूद है, जिसको मानते हैं बाय थॉट, ख्याल से। बनाए अपने सामने, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, पहले स्पष्ट कीजिए वो परमात्मा की मूर्त अपने सामने। जब वो स्पष्ट हो जाए, उसको अपने हृदय में उतारिए। डीप कंसंट्रेशन, ध्यान। उन्हीं को देखिए, उन्हीं को मानिए, उन्हीं को याद कीजिए। डीप डीप कंसंट्रेशन, ध्यान, डीप। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, आपका ध्यान, कंसंट्रेशन डीप 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 होता चला जाएगा। ठीक है। पर होगा क्या, ये भी काम करेंगे तो संसार के बहुत सारे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, दबाएं नहीं, हटाएंगे। फिर लगिए, फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उसको हटाएं, फिर अपने नाम में लगिए। यह प्रैक्टिस भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। अभ्यास, अगर इस चीज का भी अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे और जिसको मानते वो आपके सामने होगा, और उन्हीं का डीप कंसंट्रेशन आपके पास होगा। तो अभी भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ആദ്യമായി ധ്യാനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നവർ ആദ്യമായി നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ രൂപം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ്റെ ഏത് രൂപമാണോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് ആ രൂപം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതേമാതിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാമം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരേ ഒരു ഇഷ്ടദേവന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അത് ദിവസം തോറും മാറാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈശ്വര ചൈതന്യം തുടിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതിനുശേഷം ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു പുൽപ്പായോ അല്ലോ കമ്പിളിയോ എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ച് അതിന് മുകളിൽ ഒരു വളരെ ശുദ്ധമായ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് അതിനകത്ത് അതിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ബത്തിയോ വിളക്കോ എന്തെങ്കിലും ധൂപ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഒരു വാതാവരണം നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രാവിലെ കുളിക്കാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൈകാൽ മുഖം എല്ലാം കഴുകി രാത്രി ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുതിയ അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ധരിച്ച് നിങ്ങൾ സുഖാസനത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക. സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരാത്ത വിധത്തിൽ വ്യതിയാനം മറ്റൊരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക. അതാണ് സുഖാസനം. സോ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിന്നെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മനസ്സ് ടെൻഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അത് മനസ്സ് വളരെ സന്തോഷമയമായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവനെ നമ്മളുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കൂടി നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. ഭാവനയിൽ സശരീരനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം. ആ ഒരു ഫോട്ടോയോ അല്ലോ മൂർത്തിയോ ഒന്നും അല്ല, ശരീരത്തോടുകൂടി നമ്മളെ മാതിരി ഉള്ള ശരീരത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എന്നുള്ള ആ രൂപം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു. അതിനുശേഷം
നിങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടദേവനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഏകാഗ്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോയെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് ഇതാകരുത്. നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ മനസ്സിനെ തിരിച്ച് ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, സ്മരണയിലേക്ക്, ഈശ്വര സ്മരണയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവന്റെ രൂപം ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവാഹിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇഷ്ടദേവനോട് നമ്മൾ യാചിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുക, വെളിയിലിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവൻ ഈശ്വര ഈ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹൃദയത്തെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ധ്യാനം തുടർന്നു പോകും. ഇതേമാതിരി തന്നെ ബാഹ്യമായ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള ചില ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഓരോ ഇഷ്ടനാമങ്ങളും കൂടി ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരും അതേമാതിരി അവരുടെ ഇഷ്ടനാമം ഇതേമാതിരിയുള്ള സുഖാസനം ഇതുപോലുള്ള പീഠങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി സുഖാസനത്തിലിരുന്ന് ഇതേമാതിരി വാതാവരണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇഷ്ടനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ സ്മരണയോടുകൂടി ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാതിരി ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് പോവുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭക്തിഗാനം ഇവിടെ ആലപിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടദേവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തിഗാനം പാടുന്നതിനായി ശ്രീമതി രുക്മിണിജിയെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. സദ്ഗുരുനാഥന്റെ പാദാരവിന്ദത്തിൽ മനസ്സു ഞാൻ അർപ്പിച്ചു ജപിച്ചു നിൽക്കേ. മനതാരിൽ നിറഞ്ഞൊരാ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും സത്നാമ ജപത്തിനാൽ അലിഞ്ഞു പോയി. സദ്ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവേ ദീനദയാലു തവ പദപത്മം ശരണം ശരണം. സദ്ഗുരുനാഥന്റെ പാദാരവിന്ദത്തിൽ മനസ്സു ഞാൻ അർപ്പിച്ചു ജപിച്ചു നിൽക്കേ. മനതാരിൽ നിറഞ്ഞൊരാ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും സത്നാമ ജപത്തിനാൽ അലിഞ്ഞു പോയി. സംസാരസാഗരം നീന്തി കടക്കുമ്പോൾ
അമരത്തിരും നീ തുഴഞ്ഞിടണേ ആശ്രിത വത്സല നായിടും സദ്ഗുരു ആഗതിയാമടിയനും അഭയമേകൂ 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 ഗുരുനാഥൻ തിരുമുഖം മനസ്സിൽ നിറയുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിടുന്നു അവിടത്തെ മുന്നിലൻ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും പറയാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിതുമ്പി നിന്നു വിതുമ്പി നിന്നു വിതുമ്പി നിന്നു സദ്ഗുരുനാഥന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ മനസ്സു ഞാൻ അർപ്പിച്ചു ജപിച്ചു നിൽക്കേ മനതാരിൽ നിറഞ്ഞൊരാ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും സത്നാമ ജപത്തിനാൽ അലിഞ്ഞു പോയി അലിഞ്ഞു പോയി അലിഞ്ഞു പോയി സംസാരസാഗരം നീന്തി കടക്കുമ്പോൾ അമരത്തിരുന്നു നീ തുഴഞ്ഞിടണേ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അനുദിനം പാലിപ്പാൻ ഗുരുകൃപ എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞിടണേ 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 ആരാരും തുണ ചെയ്യാനില്ലെന്ന് വരികിലും ഗുരു തുണയുണ്ടാകും ശിഷ്യനെന്നും ശിവൻ കോപിച്ചാലോ ഗുരു തുണ ചെയ്തിടും ഗുരു കോപിച്ചാലോ ശിവൻ തുണച്ചിടില്ല ശിവൻ തുണച്ചിടില്ല ശിവൻ തുണച്ചിടില്ല സദ്ഗുരുനാഥന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ മനസ്സു ഞാൻ അർപ്പിച്ചു ജപിച്ചു നിൽക്കേ മനതാരിൽ നിറഞ്ഞൊരാ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും സത്നാമ ജപത്തിനാൽ അലിഞ്ഞു പോയി അലിഞ്ഞു പോയി അലിഞ്ഞു പോയി. पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा से क्या फायदा। ये तो बेकार लोगों का, जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा सायंकाल बर्बाद करें। उनके पास काम है, वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गया तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है? ऐसा पेशेंस डॉक्टर ने किया, इसलिए उससे काउंटर क्वेश्चन किया। ये था कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते ना पीते हैं, 2 पारी लगाए, 24 घंटे काम करें, दिन में भी काम करें, रात में भी काम करें,
वह डॉक्टर चकरा गया, बोले कि अब क्या क्या रहेगा, हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और अधिक नहीं चलेगा। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे जबरदस्ती सुलाते हैं गोली देकर। इस सेवक ने पूछा, भाई गोली देकर क्यों सुलाते हैं, सोना क्यों जरूरी है? ആദരണീയരായ അമ്മമാരെ, ബന്ധുക്കളെ, ഒരിക്കൽ ജബൽപൂരിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ സേവകനോട് ഒരു പ്രശ്നം ചോദിച്ചു. ശ്രീമാനെ, പൂജ കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? ഇത് പണിയില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവൻ്റെ പണിയാണ്. പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ മാല എടുത്തുകൊണ്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന് അരമണിക്കൂർ വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും സമയം വ്യർത്ഥമാക്കുകയാണ്. പണിയുള്ളവർ അവരവരുടെ പണി ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരാണ്. അരമണിക്കൂറിൽ 1-2 രോഗികളെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? ഈശ്വരനെ ആര് കണ്ടിരിക്കുന്നു? ആർക്കറിയാം ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്? ഈശ്വരൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ വെറുതെ എന്തിനാണ് കുടുങ്ങുന്നത്? അവനവൻ്റെ പണി നേരാവണ്ണം ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ഡോക്ടർ സേവകനോട് ചോദിച്ചു. अप्रशुभता सोना क्या जरूरी है? उत्तर मिला, अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, रेस्ट बहुत जरूरी है। तो सेवक ने फिर कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो। इंजेक्शन दे दिया और काम चलता रहे। आदमी सोए नहीं। डॉक्टर कहता है कितने भी इंजेक्शन निकालिए, जब तक सोएंगे नहीं तब तक आप सोना तो पड़ेगा ही। तो सोना क्यों जरूरी है? देखिए, आपकी जो साइंस है वह भी अधूरी है, शरीर तक ही है। अभी आप शरीर से उठ नहीं पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनालिटी है वो अनोखी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।